Good morning, all of you. In last lecture, that we have studied different types of universal motors. That is the two types of universal motors. In that we have studied that is uncompensated type universal motor, and second one is compensated type universal motor. So in compensated type universal motor, you can use three windings, that is main winding, field winding and compensating winding. But in uncompensated type universal motor, you can only use two windings, that is main winding and armature winding. According to that, we have studied that two types, that is uncompensated universal motor. So the basic diagram of uncompensated type universal motor that we have studied. So for universal motor, we can provide single phase AC supply or a DC supply to the main winding. Then when you will provide AC supply to the main winding, that time current and voltage parameter that will flow through the circuit. Then next one is when current voltage parameter will flow, that time rotor will rotate. So when rotor will rotate, there is air gap between stator and rotor. So in air gap, so there is magnetic flux or magnetic lines of force that is generated in air gap. That is the uncompensated type universal motor we have studied. Then compensated type universal motor. In compensated type universal motor, we use three types of winding, that is compensating winding, main field winding and armature winding. So this is basic diagram we studied in last lecture. So single phase supply that is given to the main field winding, and according to that there is effect on compensating winding and armature winding we will observe. So this type of compensated type winding universal motor that is used in washing machine, mixer, grinders, food processor, small drilling machine, vacuum cleaners, sewing machine, hair dryer, or electronic shavers. In that, we can use a compensated type universal motor. Then next one is we have studied, that is specification of universal motor, specification or rating of the universal motor. So specification, there is type is mostly in application we use compensated type universal motor. Then voltage range, that is rated voltage 230 volt. Then next parameter is number of phases. So number of phases, that is 1. Next parameter is power. So power requirement for a compensated type or a universal motor is 0.5 kilowatt. Then next one is speed. So speed of operation for this type of motor is 5000 rpm, that is revolution per minute. That are the specifications of the universal motor or a compensated type motor. Then next one that we will study now, that is stepper motor. So stepper motor is means motor that is also used in many applications in our day-to-day life. Stepper motor that is basically used to convert that is electrical pulses into discrete angular movement, that is called as स्टेपर मोटर. तर स्टेपर मोटर काय करणार आहे तुम्ही, तर इलेक्ट्रिकल पल्सेसचं कन्व्हर्जन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटमध्ये, दॅट इज इन डिस्क्रीट फॉर्मॅटमध्ये, दॅट इज बायनरी फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही काय करणार आहे, याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते स्टेपर मोटर थ्रू करणार आहे. इनपुट सिग्नल तुमचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल असणार आहे, आउटपुट जे आहे डिस्क्रीट फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे, दॅट इज इन अँग्युलर मुवमेंट असणार आहे. सो वन स्टेप फॉर इच पल्स इनपुट. तर स्टेपर मोटर काय करतो आपण, हाफ स्टेपने रोटेट करतो किंवा फुल स्टेपने काय करतो, रोटेट करतो. तर हाफ स्टेप आणि फुल स्टेप कन्सेप्ट जो आहे तो सांगते. सो याच्यामध्ये पण स्टेटर रोटर पार्ट असणार आहे.
So stator, that is constructed of laminated silicon steel. तर सिलिकॉन स्टील पासून तुमचा स्टेटर जो आहे तो मॅन्युफॅक्चर केलेला असतो. सो धिस स्टेटर or a silicon steel with number of poles or a tip being 4 but has no coils. तर याच्यामध्ये काय करणार आहे की टिप किंवा पोल्स जे आहे की आपण काय करणार आहे स्टेपर मोटर जे आहे हाफ स्टेपने रोटेट करतो किंवा फुल स्टेपमध्ये रोटेट करतो. तर फुल स्टेपमध्ये ज्यावेळी आपण मोटर रोटेट करतो दॅट टाइम इट रिक्वायर्स 4 स्टेट्स फॉर ऑपरेशन. तर 4 स्टेपमध्ये आपण काय करतो मोटर जी आहे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये रोटेट करतो. जर तुमची हाफ स्टेपर मोटर असेल दॅट टाइम इट इज रोटेटेड इन टोटल 8 डिफरंट स्टेट्स. तर आपण काय करतो टोटल 8 डिफरंट स्टेटमध्ये काय करतो मोटर जी आहे ती रोटेट करतो. दॅट इज स्टेपर मोटर. तर याच्यामध्ये स्टेपर मोटर जे आहे दॅट इज हॅव्हिंग स्टेटर पोर्शन जो आहे दॅट इज हॅव्हिंग 6 सायलेंट पोल्स. डायग्राम मध्ये दाखवते. तर 6 पोल्स जे आहे ते तुमचे स्टेटरला असणारे पोल्स और यू कॅन ऑल्सो कॉल्ड इट ॲज अ टेथ on which coils are placed and which are opposite poles having series connected coil to which voltage pulses are given through the switching circuit that we will ऑब्झर्व इन फिगर. सो की याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण स्टेटर जे आहे तर स्टेटरला टोटल 6 पोल्स किंवा 6 टीथ असणारे. तर त्याच्यावरती आपण काय करणार आहे कॉईल जी आहे ती कॉईल प्लेस करणार आहे. तर कॉईल जी आहे दॅट इज अपोजिट टू द सिरीज कनेक्टेड कॉईल. तर जी काही सिरीजमध्ये तुमच्या कॉइल्स असणार आहे की आपण डायग्राम मध्ये दाखवते तुम्हाला. इथं ही जी आहे स्टेपर मोटरची डायग्राम दिलेली आहे. तर टोटल 6 पोल्स जे आहेत ते इंडिकेट केलेले ए डॅश बी डॅश सी इथे सी डॅश. तर टोटल काय केलेले 6 पोल्स जे आहे ते इंडिकेट केलेले. तर हे 6 पोल जे आहे ते काय केलेले स्टेटर वाइंडिंग वरती प्लेस केलेले. इथं तुमचा रोटर आहे. तर रोटर मीन्स व्हॉट की तुमचा हाफ मोटर जी आहे ती हाफ स्टेप मध्ये तुम्ही रोटेट करू शकता किंवा काय फुल स्टेप मध्ये रोटेट करू शकता. तर इथं डायग्राम जी आहे ती फुल स्टेपची तुम्हाला डायग्राम दिलेली आहे. तर फुल स्टेप मीन्स व्हॉट की आपण काय करणार आहे 1 2 3 4. तर 4 स्टेप मध्ये काय करणार आहे मोटर जी आहे ती रोटेट करतो. देन इथं फक्त काय केलेलं आहे सेकंड डायग्राम मध्ये की तुमचे ए डॅश असेल बी डॅश असेल किंवा सी डॅश असेल तर त्याच्या अक्रॉस काय केलेले आहे स्विचेस जे आहे ते कनेक्टेड आहे. तर इथं स्विचेसचं फंक्शन जे आहे ते मी नोट केलेलं आहे दाखवते. तर याच्यामध्ये काय की तुम्हाला सांगितलं तर स्विचिंग दॅट इज डन सिक्वेन्शियली टू ऑब्टेन रोटेशन. तर आपण काय करणार आहे स्विचिंग मीन्स व्हॉट की मोटर जी आहे ती काय करणार आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणार आहे किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणार आहे. सो इन दिस व्हेन पोल ए अँड ए डॅश की इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला ए आणि ए डॅश. तर इथं हा ए डॅश आहे किंवा इथं ए आणि हा ए डॅश. तर यांच्या अक्रॉस काय केलेले आहेत स्विचेस जे आहे सपोज स्विच 1 कनेक्टेड आहे ए डॅशच्या अक्रॉस. दॅट टाइम की सपोज इथं ए डॅश दॅट आर एक्साइटेड बाय क्लोजिंग स्विच 1. तर स्विच 1 ची पोझिशन आपण काय करणार आहे क्लोज ज्यावेळी असणार आहे दॅट टाइम रोटर टीथ नियरेस्ट टू दिस अलाइन टू हॅव मिनिमम रिलक्टन्स बिटवीन ए डॅश स्टेटर पोल्स दॅट इज पोल्स ए अँड ए डॅश आर अपोजिट इन नेचर. तर या डायग्राम मध्ये काय केलेलं आहे की ज्यावेळी स्विचची पोझिशन तर ए आणि ए डॅश जे आहे तर याच्या अक्रॉस स्विच 1 कनेक्टेड आहे की ज्यावेळी स्विच 1 ची पोझिशन क्लोज असणार आहे. तर इथं कंडिशन नोट केलेली आहे फर्स्ट ऑपरेशन मध्ये की ज्यावेळी स्विचची पोझिशन क्लोज असणार आहे ए डॅशच्या अक्रॉस दॅट टाइम की तुमचे रोटर टीथ जे आहे दॅट इज हॅव्हिंग मिनिमम रिलक्टन्स. तर मेन पॅरामीटर जो आहे रिलक्टन्स. तर रिलक्टन्स पॅरामीटर जो आहे तो लेस असणार आहे. देन सेकंड ऑपरेशनची कंडिशन नोट केलेली आहे इफ पोल बी अँड बी डॅश आर
एक्साइटेड बाय, तर बी आणि बी डॅशची कंडिशन नोट केलेली आहे. दॅट इज एक्साइटेड बाय ओपनिंग स्विच 1 अँड क्लोजिंग स्विच 2. तर इथं डायग्राम मध्ये स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 दिलेलं आहे. तर बी डॅश साठी कंडिशन जी आहे ती नोट केलेली आहे. तर बी डॅश मध्ये काय करणार आहे की स्विच 1 जो आहे तो आपण काय करणार आहे, स्विच 1 जो आहे तो ओपनला सेट करणार आहे, स्विच 2 जो आहे तो क्लोजला सेट करणार आहे. दॅट टाइम रोटर काय होणार आहे की तुमचा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. दॅट टाइम रोटेटिंग अँगल दॅट इज गिव्हन बाय 30 डिग्री. तर सेकंड कंडिशन मध्ये काय की ज्यावेळी स्विचची पोझिशन स्विच 1 ओपन असणार आहे, स्विच 2 क्लोज असणार आहे, दॅट टाइम तुमचा रोटर काय होणार आहे, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे बाय स्टेप अँगल 30 डिग्री. तर 30 डिग्री स्टेप अँगलने काय होणार आहे, तर रोटर जो आहे तो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे. दस वी प्रोव्हाइड 12 such voltage pulse sequentially by proper opening and closing of the switches, so that we will get one full rotation in 12 steps. तर आपण काय करणार आहे की 12 आउटपुट व्होल्टेज पल्सेस जे आहे त्या प्रोव्हाइड करणार आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज पल्सेस जे आहे दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय स्विच पोझिशन, की स्विच 1 काय करणार आहे, ओपनला ठेवणार आहे, क्लोजला ठेवणार आहे, किंवा दोन्ही स्विचची पोझिशन ओपन ठेवणार आहे किंवा दोन्ही स्विचची पोझिशन क्लोज ठेवणार आहे. तर वेगवेगळ्या व्होल्टेजेस लेवल अप्लाय करून काय करणार आहे, तर आपण मोटर जी आहे ती फुल स्टेप मध्ये काय करतो, रोटेट करतो. तर आपण 4 स्टेप मध्ये, तर आता स्टेपर मोटर जी आहे की डायग्राम मध्ये आपण काय करणार आहे, 4 स्टेप मध्ये रोटेट करणार आहे. तर 4 स्टेप मध्ये रोटेट करताना फक्त स्विचच्या पोझिशन जे आहे ते आपण सेट करणार, त्याच्यानुसार मोटर जी आहे ती आपण रोटेट करतो. देन नेक्स्ट वन इज, तर हे झालं तुमचं अँटी क्लॉकवाईज साठी रोटेशन. की अँटी क्लॉकवाईज मोटर जी आहे ती रोटेट करण्यासाठी काय करणार आहे की तुम्ही ए आणि ए डॅश जे आहे, इन दिस केस स्विच 1 जो आहे तो काय करणार आहे, क्लोजिंग कंडिशनला सेट करणार आहे. दॅट टाइम तुमची मोटर जी आहे ती काय असणार आहे, तर याच्यामध्ये दॅट इज कॅरिंग मिनिमम रिलक्टन्स. तर मिनिमम रिलक्टन्स तुमचा मोटरच्या अक्रॉस असणार आहे. मोटर जी आहे ती तुमची अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे. सेकंड कंडिशन परत बी डॅश ची रिप्रेझेंट केलेली आहे, की ज्याच्यामध्ये काय की स्विचची पोझिशन तुम्ही 1 ला सेट करणारे किंवा ओपनला सेट करणारे किंवा स्विच 2 ची पोझिशन क्लोजला सेट केली. दॅट टाइम ऑल्सो की रोटर तुमचा काय होणार आहे, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे. तर रोटेटिंग अँगल जो आहे 30 डिग्री मेन्शन केलेला आहे. तर वन फुल स्टेप रोटेशन साठी तुम्ही काय करणार आहे, सिक्वेन्शियली स्विचची पोझिशन जी आहे ओपन क्लोज, ओपन ओपन किंवा क्लोज क्लोज कंडिशन जे आहे 4 स्टेपसाठी प्रोव्हाइड करणार आहे. देन याच्यामध्ये हे झालं अँटी क्लॉकवाईज साठी. जर तुम्हाला मोटर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करायची असेल, दॅट टाइम द सिक्वेन्स ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस पल्सेस इज ए डिवायडेड बाय ए डॅश, सी divided by C dash आणि B divided by B dash. then we obtain clockwise rotation. तर इथं काय करणार आहे की आपण सिक्वेन्स जो आहे तो चेंज करणार आहे, की ज्यावेळी सिक्वेन्स मोटरच्या अक्रॉस कनेक्शन जे आहे, तर ए जो आहे तो डिवायडर सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार आहे. ए आणि ए डॅश, बी डॅश किंवा सी डॅश डिवायडर सर्किट मध्ये ज्यावेळी कनेक्ट करणार आहे, दॅट टाइम तुमची मोटर जी आहे ती काय होणार आहे, क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे. देन ऑल्सो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टीथ or rotor teeth that are proportionally we have smaller angular steps. तर याच्यामध्ये क्लॉकवाईज डायरेक्शन ज्यावेळी मोटर रोटेट होणार आहे, दॅट टाइम त्या अँग्युलर स्टेप्स ज्या आहे त्या तुमच्या स्मॉल साईज मध्ये असणार आहे. देन दिस टाइप ऑफ मोटर दॅट इज युज्ड इन रोबोटिक ऍप्लिकेशन, कम्प्युटर प्रिंटर ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही स्टेपर मोटर जी आहे ती यूज करू शकता, किंवा टेप रेकॉर्डर असेल, किंवा पोझिशन कंट्रोल ऍप्लिकेशन असेल, बायोमेडिकल ऍप्लिकेशन असेल, NC कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स दॅट इज नॉर्मली क्लोज कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स, प्रोसेस कंट्रोल मध्ये, XY रेकॉर्डर मध्ये किंवा वॉचेस मध्ये काय करता, स्टेपर मोटर जी आहे ती आपण यूज करतो.
देन स्पेसिफिकेशन जे आहे स्टेपर मोटरचे इथं मेन्शन केलेले दॅट इज स्टेपर मोटर type of stepper motor first specification है. Second one is number of phases that is required for stepper motor, then number of poles, then next one specification जो है maximum stepping rate जो है तो indicate केलेला है, then maximum speed, next one specification जो है step angle, slewing rate, voltage आणि torque. तर that is the basic specification of stepper motors. देन नेक्स्ट टाईपची मोटर जी आहे ती आपण स्टडी करणार आहे सर्वो मोटर. तर सर्वो मोटर जी आहे तर सर्वो मोटर जी आहे दॅट इज ऑटोमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम मध्ये काय करतो की सर्वो मोटर ऍप्लिकेशन जो आहे ते यूज करतो. सो इन ऑटोमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम इट बिकम्स नेसेसरी टू कम्पेअर सिस्टीम पॅरामीटर विथ सेम रेफरन्स पॅरामीटर. तर आपण काय करतो ऑटोमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम मध्ये आपण काय करणार आहे काही रेफरन्स पॅरामीटर सेट करणार आहे. तर रेफरन्स पॅरामीटर जे आहे की ते तुमचे ज्या काही प्रॅक्टिकली व्हॅल्यू असणार आहे त्याच्यासोबत कम्पेअर करून काय करणार आहे तर सर्व मोटर्स जे आहे त्या ऑब्झर्व करणार आहे. सो इन दिस टाइप ऑफ मोटर whatever is the error that is amplified and used to drive motor that is known as a servo motor. In this type of motor इथं नोट केलेलं आहे फंक्शन मेन की एरर जरी असला की तुमच्या मोटरमध्ये दॅट ऑल्सो ॲम्प्लिफाईड. तर एरर जो आहे तो ॲम्प्लिफाय केला जातो अँड दॅट इज अगेन गिवन टू ड्राईव्ह द मोटर. दॅट इज सर्वो मोटर ड्राईव्ह करण्यासाठी काय केलं जातं तर तुमचा एरर सिग्नल जो आहे तो ॲम्प्लिफाय करून काय केला जातो तर प्रोसेसिंगसाठी किंवा मोटर ड्राईव्ह करण्यासाठी काय केला जातो तर एरर सिग्नल जो आहे दॅट इज ऑल्सो यूज. देन नेक्स्ट वन जे आहे की डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स. तर सर्वो मोटरचे आपण दोन टाइप स्टडी करणार आहे दॅट इज AC सर्वो मोटर अँड सेकंड वन इज DC सर्वो मोटर. तर याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप जो आहे AC सर्वो मोटर स्टडी करणार आहे. तर दिस इज द डायग्राम फॉर AC सर्वो मोटर की याच्यामध्ये कंट्रोल व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर दिलेले आहे, कंट्रोल वाइंडिंग आहे, देन इथं AC सप्लाय जो आहे दॅट इज गिवन टू द मेन वाइंडिंग. देन दिस इज रोटर पोर्शन दॅट इज रोटेटिंग अँगल जो आहे 90 डिग्री रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन रेफरन्स वाइंडिंग. तर ही जी आहे याच्यामध्ये मेन दोन वाइंडिंग यूज केलेलं आहे. फर्स्ट वन इज कंट्रोल वाइंडिंग अँड सेकंड वन इज रेफरन्स वाइंडिंग. तर रेफरन्स वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे AC सप्लाय जो आहे तो पास केलेला आहे. देन देर इज एअर गॅप बिटवीन दिस ह्या ज्या आहे वाइंडिंग रेफरन्स वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग दीज आर द स्टेटर वाइंडिंग अँड दिस इज द रोटर. त्याच्या इन बिटवीन हा जो आहे एअर गॅप रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर ज्यावेळी तुम्ही AC सप्लाय सर्किट मधून पास करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे इथं मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे ते जनरेट होणार आहे. सो दॅट मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ दिस द प्राइम रेफरन्स वाइंडिंग ॲज वेल ॲज कंट्रोल वाइंडिंग. तर त्याच्यानुसार सर्किटमध्ये EMF जे आहे ते इंड्यूस होणार आहे. तर EMF मीन्स व्हॉट इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जे आहे ते सर्किटमध्ये इंड्यूस होणार आहे. सो इन AC सर्वो मोटर इट इज बेसिकली अन इंडक्शन मोटर. तर ही जी आहे दिस इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर की आपण इंडक्शन मोटरचं वर्किंग स्टडी केलं सेम आता मी सांगितलं. तर इंडक्शन मोटरमध्ये काय सो इन दिस वन ऑफ द वाइंडिंग इज कॉल्ड ॲज रेफरन्स वाइंडिंग और अ मेन वाइंडिंग. तर तुम्हाला रेफरन्स वाइंडिंग आणि मेन वाइंडिंग जी आहे डायग्राम मध्ये दाखवली विच इज कनेक्टेड टू द कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड ऑफ AC व्होल्टेज की AC व्होल्टेज जे आहे दॅट इज गिवन टू द मेन वाइंडिंग और अ रेफरन्स वाइंडिंग. देन द अदर वन वाइंडिंग इज अ कंट्रोल वाइंडिंग. डायग्राम मध्ये सेकंड वाइंडिंग जे आहे कंट्रोल वाइंडिंग दाखवली अक्रॉस विच इज कनेक्टेड टू द व्होल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर. तर सर्वो ॲम्प्लिफायरच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे व्होल्टेज ऑब्टेन करणार आहे. तर व्होल्टेज कसं ऑब्टेन करणार आहे ते सांगितला कन्सेप्ट दॅट इज मॅक्सिमम फ्लक्स लिंकिंग एअर गॅप केप्ट इज मिनिमम. तर मॅक्सिमम फ्लक्स लिंकेज जे आहे जनरेट होण्यासाठी एअर गॅप जो आहे तो मिनिमम सेट केलेला आहे बिटवीन स्टेटर अँड रोटर.
तर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी रेंज जी आहे 50 हर्ट्ज टू 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे. पॉवर कन्झम्पशन जी आहे ती मिलीवॅटमध्ये पॉवर जी आहे ती कन्झ्युम केली जाते इन AC सर्किट. तर दिस इज द AC सर्वो मोटर. की AC सर्वो मोटरची डायग्राम आता सांगितली. रेफरन्स वाइंडिंग इज नथिंग बट मेन वाइंडिंग. दिस इज कंट्रोल वाइंडिंग. So across main winding or reference winding, we will provide AC supply. Then याच्यामध्ये काय होणार आहे की स्टेटर आणि रोटर मध्ये काय होणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होणार आहे. दॅट इज इन बिटवीन दिस एअर गॅप. तर रोटर जो आहे तो तुमचा रोटेटिंग पार्ट असणार आहे. तर याच्यामध्ये की ज्यावेळी मॅग्नेटिक फ्लक्स और मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स जनरेट होणार आहे दॅट टाइम कंट्रोल वाइंडिंग ज्या आहे. तर याच्यामध्ये कंट्रोल व्होल्टेज जे आहे दॅट इज जनरेटेड फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर. तर कंट्रोल वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय होणार आहे तर व्होल्टेज जे आहे दॅट विल बी इंड्यूस्ड. दॅट इज कॉल्ड ॲज EMF or a electromotive force. Then this type of motor that is used in process कंट्रोल इक्विपमेंट. तर प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंटमध्ये काय करतो आपण या टाईपची मोटर जी आहे ती यूज करतो. मशीन टूल्स असतील, देन इन्स्ट्रुमेंट्स सर्वोज असेल, सिविंग मशीनमध्ये, रोबोटिक्समध्ये किंवा प्रोसेसिंग कंट्रोलर ॲप्लिकेशनमध्ये, AC पोझिशन कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन असेल, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन असेल तर त्याच्यामध्ये की आपण सर्वो मोटर जी आहे AC सर्वो मोटर जी आहे ती यूज करतो. देन सेकंड टाईप जो आहे DC सर्वो मोटर. तर DC सर्वो मोटर जे आहे that is also the ordinary DC motor. That is the type of ordinary that is a type of ordinary DC motor. So this type of servo motor that is also classified into two types, that is armature control type DC motor and second one is field control type DC servo motor. तर DC सर्वो मोटर जे आहे याच्यामध्ये काय दोन टाईपच्या मोटर ज्या आहे त्या मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. दॅट इज आर्मेचर कंट्रोल टाईप अँड फील्ड कंट्रोल टाईप. तर आर्मेचर कंट्रोल टाईप अँड फील्ड कंट्रोल टाईप मीन्स वॉट की फील्ड कंट्रोल टाईप DC मोटर जी आहे इन दॅट सिग्नल्स फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर इज अप्लाइड टू द फील्ड वाइंडिंग. तर इनपुट सिग्नल जो आहे दॅट इज अप्लाइड टू द फील्ड वाइंडिंग अँड द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू द कॉन्स्टंट करंट सोर्स. तर आर्मेचर याच्यामध्ये दोन वाइंडिंग असणार आहे, फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग. तर फील्ड वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय केलेलं असणार आहे इनपुट सिग्नल जो आहे दॅट इज कनेक्टेड through or from the servo amplifier, and armature winding that is connected to the constant current source. So की कॉन्स्टंट करंट सोर्सला ज्यावेळी आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड असणार आहे दॅट टाइम it is also again applied to the field winding, whereas the servo amplifier output is connected to armature. तर इथं डायग्राम मध्ये दाखवते. तर इथं काय केलेलं आहे फील्ड रेजिस्टन्स, फील्ड रिलक्टन्स जो आहे इंडिकेट केलेला आहे फ्रॉम ॲम्प्लिफायर. तर फ्रॉम ॲम्प्लिफायर इज नथिंग बट सर्वो ॲम्प्लिफायर कडून काय केलेलं आहे इनपुट दिलेलं आहे. इथं आर्मेचर वाइंडिंग जी आहे ती कनेक्टेड आहे. आर्मेचर वाइंडिंगच्या अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टन्स किंवा इंडक्टन्स किंवा आर्मेचर करंट जो आहे तो डायग्राम मध्ये काय केलेला आहे इंडिकेट केलेला आहे. तर याच्यामध्ये की फील्ड वाइंडिंग आणि कंट्रोल वाइंडिंग तर इंटरनली काय असणार आहे एकमेकांना कनेक्टेड असणार आहे. तर याच्यामध्ये फील्ड वाइंडिंगला इनपुट सिग्नल जो आहे तो काय असणार आहे की सर्वो ॲम्प्लिफायर पासून काय असणार आहे इनपुट सिग्नल असणार आहे दॅट इज टू द फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग दॅट इज कनेक्टेड टू और टेक इनपुट और दॅट इज फ्रॉम कॉन्स्टंट करंट सोर्स. तर इथं नोट केलेलं आहे की आर्मेचर जो आहे याच्यामध्ये दॅट इज कनेक्टेड टू द कॉन्स्टंट करंट सोर्स आणि परत हा कॉन्स्टंट करंट सोर्स आहे दॅट इज इंटरनली कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग, whereas the servo amplifier output is connected to the armature, that is the main field winding. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण हे जे आहे मोटर्सचे टाईप स्टडी केले. आर्मेचर सर्वो मोटर जे आहे
तर AC सर्वो मोटर, DC सर्वो मोटर, 2 टाइप्सचे आहे मोटरचे स्टडी केले. देन नेक्स्ट वन जे आहे ते आपण याच्यामध्ये लास्ट पॉइंट राहिलेला आहे तो मी शेअर करते. तर लास्ट पॉइंट जो आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर म्हणून तुम्हाला स्टडीसाठी आहे. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मीन्स व्हॉट इन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर दॅट इज अ नॉर्मल. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जो आहे दॅट इज सेम ॲज ट्रान्सफॉर्मर सर्किट. तर याच्यामध्ये काय आहे की ही जी आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची डायग्रॅम जी आहे ती इथं तुम्हाला शेअर केलेली आहे. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे स्टेटर रोटर दोन्ही पोर्शन आहे. तर मेन जे आहे की ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये 3 टाईपच्या टर्मिनल्स जे आहे ते यूज केलेले असतात. तर 2 टर्मिनल जे आहे ते तुमचे काय असतात फिक्स टर्मिनल असतात अँड 1 टर्मिनल इज व्हेरिएबल. तर इथं व्हेरिएबल टर्मिनल जो आहे तो काय करणार आहे की तुमचा अँग्युलर मुवमेंट जे आहे किंवा अँग्युलर रोटेशन जे आहे ते ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर इथं नोट केलेलं आहे a normal transformer that is consist of 2 separate windings, that is one primary winding and secondary winding. की आपण इन जनरल ट्रान्सफॉर्मर जो स्टडी करतो की त्याच्यामध्ये काय असतात की 2 सेपरेट वाइंडिंग असतात, प्रायमरी वाइंडिंग, सेकंडरी वाइंडिंग. बट इन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर तर याच्यामध्ये वाइंडिंग्स जे आहे दॅट इज इट कन्सिस्ट ऑफ only one winding that is common which is used as a both primary winding and a secondary winding. तर डायग्राम मध्ये दाखवते स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. तर एकच वाइंडिंग जे आहे त्याला आपण इनपुटला प्रायमरी वाइंडिंग आणि आउटपुटला सेकंडरी वाइंडिंग जे आहे ते इनिशियलाइज करणार आहे. तर त्या वाइंडिंगला 2 टर्मिनल जे आहे ते तुमचे काय असणार आहे फिक्स असणार आहे आणि एक टर्मिनल काय असणार आहे व्हेरिएबल असणार आहे. तर व्हेरिएबल टर्मिनल मीन्स व्हॉट की आपण काय करणार आहे रोटेशन जे काय असणार आहे रोटेशनल अँग्युलर मुवमेंट जे आहे ते आपण व्हेरिएबल टर्मिनलने रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर याच्यामध्ये की 2 टाईपचे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. दॅट इज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर अँड स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर फर्स्ट वन डायग्राम जी आहे दॅट इज स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची इथं इंडिकेट केलेली आहे. So in step down auto transformer that is there is only one winding. तर इथं वाइंडिंग जे आहे एकच वाइंडिंग आहे डायग्राम मध्ये बघा. तर याच्यामध्ये 2 टर्मिनल जे आहे की इनपुट AC इनपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट इज अप्लाइड टू 2 फिक्स टर्मिनल. दॅट इज V1 जे आहे की तुमचं प्रायमरी व्होल्टेज V1 ने रिप्रेझेंट केलेले आहे. इनपुटच्या साईडला काय केलेलं आहे N प्रायमरी टर्न्स जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले. तर N प्रायमरी टर्न्स मीन्स व्हॉट तर याच्यामध्ये स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय केलेलं आहे AC इनपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट इज गिव्हन टू द इनपुट टर्मिनल दॅट इज टू द प्रायमरी वाइंडिंग. तर इथं इनपुटच्या साईडला इथं प्रायमरी वाइंडिंग मेन्शन केलेली आहे. या साईडला काय केलेलं आहे सेकंडरी वाइंडिंग जे आहे ते लेबलिंग केलेलं आहे. तर प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे N1 ने रिप्रेझेंट केलेले. सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे N2 ने रिप्रेझेंट केलेले. देन प्रायमरी वाइंडिंगचं व्होल्टेज जे आहे ते V1 ने रिप्रेझेंट केलेले. सेकंडरी वाइंडिंगचं व्होल्टेज जे आहे V2 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो दिस इज स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. So for this step down auto transformer, that is output voltage that is given by V2 is equal to N2 divided by N1 into V1. That is N2 means काय number of turns of secondary winding divided by number of turns of primary winding into V1 means काय input voltage that is AC input voltage जे आहे across this primary winding that is called as step down auto transformer. तर step down auto transformer ची डायग्राम. तर याच्यामध्ये AC इनपुट व्होल्टेज जे आहे that is given to the primary winding. आता सेकंड टाइप जो आहे स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्मर बघा. तर स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय केलेलं आहे तर याच्यामध्ये की डायग्राम मध्ये फक्त कॉइलची पोझिशन जी आहे ती चेंज केलेली आहे.
सेम डायग्रॅम आहे. इथं बघा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कॉईल जी आहे ती या टाइप मध्ये इंडिकेट केलेली आहे. स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्म मध्ये कॉईल जी आहे ती अपोजिट डायरेक्शन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर इथं सेम नेमिंग सेम आहे. N1 मीन्स प्रायमरी टर्न्स की प्रायमरी वाइंडिंगचे नंबर ऑफ टर्न्स N1 ने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. V1 जे आहे ते प्रायमरीचं व्होल्टेज आहे. V2 जे आहे सेकंडरीचं व्होल्टेज आहे. नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे N2 ने रिप्रेझेंट केलेले आहे. दॅट इज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. तर स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये डायग्राम मध्ये डिफरन्स आहे, लक्षात ठेवायचा. आणि त्याच्यानुसार आपण आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन जे आहे ते नोट करणार आहे. सो आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन फॉर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर जे आहे दॅट इज V2 इज इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1 इंटू V1 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज जे आहे N2 डिवायडेड बाय N1 इंटू V1 ने काय करणार आहे आपण सेम आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज फॉर स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. देन नेक्स्ट वन की काही वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला विचारलं जातं राईट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ओव्हर टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. तर काही वेळा क्वेश्चन जो आहे की 2 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. ॲडव्हान्टेजेस जे आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचे विचारले जातात. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन ॲडव्हान्टेज इज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हॅज ओनली वन वाइंडिंग. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरला काय असणार आहे की ओनली वन वाइंडिंग असणार आहे. सो द कॉपर वाइंडिंग रिक्वायर्ड इज व्हेरी लेस. तर कॉपर जे आहे ते तुमचं लेस यूज केलं जाणार आहे. कॉस्ट जी आहे की ओनली वन वाइंडिंग असल्यामुळे कॉस्ट जी आहे दॅट इज लेस. देन साईज ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इज ऑल्सो स्मॉल अँड लॉसेस जे आहे की आपण इन जनरल लॉसेस जे आहे ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एडी करंट लॉस असेल, कॉपर लॉस असेल, हाय स्ट्रेसिस लॉस असेल. तर याच्यामध्ये ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लॉसेस जे आहे ते लेस क्वांटिटीमध्ये असणार आहे. सो देअरफॉर इफिशियन्सी ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इज मोर. अँड नेक्स्ट वन advantage is using auto transformer we can get variable voltage very smoothly. That are the advantages of auto transformer that I mentioned. Then क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. तर तुम्हाला फक्त थेरीमध्ये डायग्राम आहे बट क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे दॅट इज कम्पेअर टू वाइंडिंग अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर टू वाइंडिंग इज नथिंग बट आपण ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो ट्रान्सफॉर्मर स्टडी केला. तर याच्यामध्ये टू वाइंडिंग जे आहे की टू वाइंडिंग मीन्स व्हॉट की प्रायमरी वाइंडिंग आहे, सेकंडरी वाइंडिंग आहे, त्याच्या इन बिटवीन कोर प्लेस केलेला आहे. दॅट इज टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. देन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मीन्स व्हॉट की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय केलेलं आहे की तुमच्या वाइंडिंग जे आहे दोन टर्मिनल तुमचे काय असणार आहे फिक्स असणार आहे, एक टर्मिनल काय असणार आहे व्हेरिएबल असणार आहे. त्याच्यानुसार स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, इथं मी ही स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मरची काय केलेली आहे डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर असेल तर फक्त काय कॉइलची पोझिशन जी आहे ती चेंज करा. त्याच्यानुसार लेबलिंग जे आहे ते करा. प्रायमरी वाइंडिंग, सेकंडरी वाइंडिंग, प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V1, सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V2, नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे प्रायमरीचे N1, नंबर ऑफ टर्न्स जे आहे सेकंडरीचे N2 रिप्रेझेंट करा. देन टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये इट रिक्वायर्स टू वाइंडिंग आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय इट रिक्वायर्स ओनली वन वाइंडिंग दॅट इज फॉर ऑपरेशन. देन कॉपर रिक्वायर्ड इज मोर की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये सॉरी टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय कॉपर रिक्वायरमेंट जी आहे ती जास्त असणार आहे. बट इन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर देर विल बी लेस कॉपर रिक्वायर्ड. देन साईज जी आहे साईज पॅरामीटर आपण ॲडव्हान्टेज मध्ये स्टडी केला. सो साईज ऑफ टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर इज लार्ज बट ऑटो ट्रान्सफॉर्मर दॅट इज अवेलेबल इन स्मॉल साईज. कॉस्ट जी आहे ती टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरची कॉस्ट जास्त असणार आहे दॅट इज मोर कॉस्ट ॲज कम्पेअर्ड टू ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची कॉस्ट जी आहे दॅट इज लेस कॉस्ट. देन इफिशियन्सी पॅरामीटर जो आहे तो सांगितला तुम्हाला. तर इफिशियन्सी जी आहे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जी आहे दॅट इज लेस. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जी आहे दॅट इज
मोर. देन ॲप्लिकेशन जे आहे ट्रान्सफॉर्मरचे आपण स्टडी केले की पॉवर ट्रान्सफॉर्मर सिस्टीममध्ये तुम्ही 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो यूज करता किंवा डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मरमध्ये किंवा वेल्डिंग टाईप ट्रान्सफॉर्मरमध्ये 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो यूज केला जातो. देन ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं ॲप्लिकेशन जे आहे दॅट इज युज्ड इन व्हॅरॅक अँड डिमर स्टेट. तर हे जे आहे ॲप्लिकेशन फक्त नावच स्टडीसाठी आहे, तुम्हाला डिटेलमध्ये नाही आहे. तर व्हॅरॅक जो आहे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट आहे. डिमर स्टॅट दॅट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंपोनंट आहे. इन दॅट वी विल यूज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तर हे जे आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी केला. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये मेन 2 टाईप आहे, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. तर इथं आपलं हे युनिट जे आहे सिलेबसमधलं दॅट इज की तुमचं ट्रान्सफॉर्मर अँड स्पेशल मोटर्स ते संपलेलं आहे. परत नेक्स्ट लेक्चरला काय करते, हेच युनिट रिवाईज करते तुम्हाला. टाइम लिमिट आता 2च मिनिट राहिलेले आहेत, त्याच्यामुळे रिवाईज जे आहे परत नेक्स्ट लेक्चरला करते. तर ट्रान्सफॉर्मर आणि आपण स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर जे आहे त्या स्टडी केल्या. तर ट्रान्सफॉर्मर मीन्स व्हॉट की ट्रान्सफॉर्मर जो आहे दॅट इज स्टॅटिक डिव्हाइस आहे. सो की याच्यामध्ये मेन 2 वाइंडिंग असणार आहे, प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग. तर ट्रान्सफॉर्मर जो आहे दॅट इज बेसिकली युज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into the magnetic energy, then again magnetic energy into electrical energy, that is called as transformer. तर आपण ट्रान्सफॉर्मरचं बेसिक फंक्शन जे आहे ते स्टडी केलं. देन बेसिकली ट्रान्सफॉर्मर जो आहे दॅट ऑपरेट्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन लॉज वरती काय की ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो ऑपरेट होतो. देन नेक्स्ट वन इन ट्रान्सफॉर्मर we have studied that is there are 2 winding, primary winding and secondary winding. तर इथं डायग्राम जी आहे ट्रान्सफॉर्मरची इंडिकेट केलेली आहे की हा जो आहे सिम्बॉल जो आहे ट्रान्सफॉर्मरचा आहे, प्रायमरी वाइंडिंग आहे, इथेही सेकंडरी वाइंडिंग आहे, त्याच्या इन बिटवीन हा कोर प्लेस केलेला आहे. प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस आपण काय करतो, एसी इनपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट इज गिवन टू द प्रायमरी वाइंडिंग. देन आउटपुट व्होल्टेज जे आहे सेकंडरीच्या अक्रॉसचं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. करंट जो आहे प्रायमरी मधला नोट केलेला आहे आय ने किंवा I1 ने तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसचा करंट जो आहे I2 ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. व्होल्टेज V1 ने प्रायमरीच्या अक्रॉसचं सेकंडरीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V2 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॅरामीटर power in primary winding that is equal to power in secondary winding. तर power means what, that is nothing but V into I. तर P is equal to VI आपण नोट करतो. तर P1 means की प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसची पॉवर जी आहे P1 ने रिप्रेझेंट केलेली आहे दॅट इज V1 I1 is equal to P2 means what, power in secondary winding that is V2 I2. तर पॉवर जी आहे ते आपण VI इक्वेशनने रिप्रेझेंट करतो. तर परत इथं ट्रान्सफॉर्मरची डेफिनेशन आणि सेम इक्वेशन नोट केलेलं आहे. सो ट्रान्सफॉर्मर इज नथिंग बट स्टॅटिक डिव्हाइस which transfer power from one circuit to another circuit with change in voltage and current but विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. तर याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर जो आहे त्याच्यावरती काही इफेक्ट होत नाही, फक्त इनपुट पॅरामीटर इनपुट व्होल्टेज असेल करंट असेल पॅरामीटर मध्ये की ज्यावेळी तुम्ही आउटपुटला पास करणार आहे दॅट टाइम चेंजेस होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफॉर्मर. तर ट्रान्सफॉर्मरच्या अक्रॉसची पॉवर जी आहे प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसची पॉवर P1 ने रिप्रेझेंट केलेली आहे, सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉसची पॉवर P2 ने रिप्रेझेंट केलेली आहे. परत नेक्स्ट लेक्चरला पूर्ण युनिट जे आहे ते रिवाइज करते. तर इलेक्ट्रिकल सेक्शन मधलं आपलं हे 3rd युनिट जे आहे ते संपलेलं आहे. तर आपण टेस्ट जी आहे ती अरेंज करूया. टेस्टसाठी तुम्हाला सांगते कधी घेणार टेस्ट. इलेक्ट्रिकल सेक्शन वरती ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट जी आहे ती या आठवड्यातच